Hi friends, I am VB Kate. Welcome to my channel, Dr. Kate's English Learning Platform. Subscribe my channel and share this video to all friends. Today we are going to learn new text, Great Scientist, Unit number 3, text number 5, Great Scientist म्हणजे महान किंवा थोर शास्त्रज्ञ. Great scientists are persevering and never deterred by difficulties. थोर शास्त्रज्ञ चिकाटीने किंवा दीर्घोद्योगी कार्य करीत असतात आणि अडचणीमुळे कधीही नाउमेद होत नाहीत. Michael Faraday is regarded as one of the most distinguished scientists and innovators of modern times, and his work on electricity is still a subject of study in the form of Faraday's laws, and but few know his inspirational life story, which is all about courage and fighting against the odds. मायकेल फॅरेडे हा आधुनिक काळातील नामवंत शास्त्रज्ञ आणि संशोधकामधील एक मानला जातो आणि विजेसंबंधीचे त्यांचे कार्य आजही किंवा अजूनही फॅरेडेचा नियम या नावाने अभ्यासविषयक आहे. मात्र धैर्य आणि प्रतिकूल गोष्टींचा सामना करणारी त्याची स्फूर्तिदायी जीवन कहाणी फारच थोडे लोक जाणतात किंवा ओळखतात. Michael Faraday was born into a poverty-stricken family in a dirty London suburb. He suffered from a speech defect as a child. He would pronounce rabbit as a wabbit. He could not even say his own name and would call himself Faude, and other children laughed at him and teachers did not help him either. When he was 12, his mother was forced to take him out of school, thus putting an end to his formal education. लंडनच्या एका गलिच्छ उपनगरातील दारिद्र्याने गांजलेल्या एका कुटुंबात मायकेल फॅरेडेचा जन्म झाला. लहान असताना बोलण्यातील दोषाचे किंवा वाचा दोषामुळे दुःख त्याला भोगावे लागत होते. रॅबिट या शब्दाचा उच्चार तो व्हॅबिट असा करी. तो स्वतःचे नावही सांगू शकत नसे. स्वतःला तो फॅवडे म्हणत असे. इतर मुले त्याला हसायची आणि शिक्षकही त्याला काही मदत करीत नसत. तो 12 वर्षाचा झाला आणि त्याच्या आईला त्याला शाळेतून काढून टाकावे लागले. त्यामुळे त्याचे औपचारिक रीतसर शिक्षण अशा रीतीने संपले. At 13, however, he started working with a bookbinder, binding hundreds of books during the day and staying up all night to read them. Reading thus became his obsession. One day he came across a book on electricity which had been sent to his master for binding. He started reading it and was completely hooked. That was his first introduction to the subject of electricity, which soon became a lifelong fascination. तरीही 13 वर्षाचा झाल्यावर तो एका पुस्तक बांधणी करणाऱ्याकडे काम करू लागला. दिवसभरात शेकडो पुस्तके बांधण्याचे काम तो करी आणि रात्री तीच पुस्तकं वाचन करीत बसे. वाचनाने त्याला पछाडले होते
एके दिवशी त्याच्या मालकाकडे बांधणीसाठी आलेले विजेसंबंधीचे एक पुस्तक त्याला मिळाले. त्याने ते वाचायला सुरुवात केली आणि पूर्णपणे त्यात तो हरवून गेला. इथे वीज या विषयाशी त्याला पहिला परिचय झाला, जे लवकरच त्याचे आयुष्यभराचे आकर्षण ठरले. फॅरेडे was still poor at 21. Once a friend gave him a free ticket to a public lecture and demonstration by the renowned chemist Humphrey and Davy of London's Royal Institution. Davy's work on chemicals and electrical lighting was the subject of a conversation among the scientists of that age. 70 years later, across the Atlantic Ocean in the USA, the same work enabled Thomas Edison to produce the first consistent light bulb. फॅरेडे 21 वर्षाचा झाला तरीही गरीबच होता. एकदा त्याच्या एका मित्राने त्याला लंडनच्या रॉयल इन्स्टिट्यूशनमधील सुप्रसिद्ध रसायनशास्त्रज्ञ हम्फ्रे डेव्ही यांच्या सार्वजनिक भाषणाचे आणि प्रयोगाचे मोफत तिकीट दिले. डेव्हीचे रसायने आणि विद्युत प्रकाश या विषयावरील कार्य हा त्या काळातील शास्त्रज्ञांमधील चर्चेचा विषय होता. 70 वर्षानंतर ॲटलांटिक महासागरापलीकडील अमेरिकेत USA त्याच कार्यामुळे थॉमस एडिसनला पहिला सतत प्रकाश देणारा दिवा बल्ब बनवता आला. That day in 1812, Faraday was spellbound by Davy's lecture. He kept taking notes about the mysterious force of electric fluid. He was so engrossed in the lecture that he forgot to applaud with the rest of the crowd. When he went back, his notes were so comprehensive that he bound them into a book, meaning to gift it to Davy someday. Faraday decided that day that he didn't just want to sell books. He wanted to be a great scientist, good enough to write his own books. Davy became his role model, but there was a problem. He did not have the social status, money, or the education to pursue science. Faraday thought it would be wonderful if Davy became his mentor, but Davy did not agree. Initially, Faraday was not dejected. He just kept trying. 1812 मधील त्या दिवशी डेव्हीच्या भाषणावर फॅरेडे मंत्रमुग्ध झाला. विद्युत प्रवाहाच्या गूढ तीव्रतेविषयी जोर किंवा टिप्पणी तो घेत राहिला. तो भाषणात इतका तल्लीन झाला होता की इतर लोकांबरोबर टाळ्या वाजवायचेही तो विसरून गेला. तो परत आला तेव्हा त्याची टिप्पणी इतकी विस्तृत होती की एखाद्या दिवशी डेव्हीला ती थेट द्यावीत म्हणून त्याने त्यांची एका पुस्तकासारखी बांधणी केली. फॅरेडेने त्या दिवशी ठरवले की तो फक्त पुस्तके विकणारा नाही, त्याला मोठा शास्त्रज्ञ व्हायचे आहे. स्वतःची पुस्तके लिहिण्या इतका चांगला डेव्ही हा त्याच्या पुढील आदर्श बनला होता. पण त्यात एक अडचण होती. विज्ञानाचा अभ्यास करण्यासाठी त्याच्याकडे ना पैसे किंवा शिक्षण होते, ना त्याला समाजात काही प्रतिष्ठा होती. फॅरेडेला वाटत होते की डेव्ही जर त्याचा पाठीराखा झाला, त्याने मार्गदर्शन केले
तर किती छान होईल. पण डेव्ही प्रथम तयार झाला नाही. फॅरेडे हताश झाला. फॅरेडे हताश झाला नाही. तो प्रयत्न मात्र करीत राहिला. प्रयत्नवादी तो होता. Destiny had a strange plan in a store for him. A few years later, a chemical explosion happened inside David's lab, and he was temporarily blinded. He now needed an assistant with an excellent memory to help him. He was reminded of Faraday and decided to hire him as his secretary. Davies never believed Faraday could do anything in the field of science going by his social status and education. He therefore dismissed Faraday's aspirations and advised him to stick to bookbinding. But Faraday was relentless. He worked day and night and learnt as much as he could about Davy's experiments. Soon Faraday became indispensable to Davy and was promoted to his lab assistant. This was his first step towards a scientific career, though much of his job now was cleaning labs. At least he got to see some of Davy's leading experiments. नियतीच्या मनात त्याच्यासाठी काही वेगळीच योजना होती. काही वर्षानंतर डेव्हीच्या प्रयोगशाळेत रासायनिक स्फोट झाला आणि काही काळासाठी तो अंध झाला. आता त्याला उत्तम स्मरणशक्ती असलेल्या सहाय्यकाची गरज होती. त्याला फॅरेडेची आठवण झाली आणि त्याला आपला सेक्रेटरी म्हणून नेमायचे त्याने ठरवले. फॅरेडेचा सामाजिक दर्जा आणि शिक्षण पाहता तो विज्ञान क्षेत्रात काही करू शकेल यावर डेव्हीचा अजिबात विश्वास नव्हता. म्हणून त्याने फॅरेडेची महत्त्वाकांक्षा त्याच्या मनातून काढून टाकली आणि पुस्तक बांधणीच्या कामाला चिकटून राहण्याचा सल्ला त्याला दिला. परंतु फॅरेडे कणखर चिवट होता. त्याने रात्रंदिवस काम करून डेव्हीच्या प्रयोगाबद्दल शक्य तेवढे शिकून घेतले. लवकरच डेव्हीला फॅरेडेचे असणे त्याचे काम अत्यावश्यक बनले आणि त्याने त्याला प्रयोगशाळा सहाय्यक म्हणून बढती दिली. फॅरेडेचे हे विज्ञानातील कारकिर्दीचे पहिले पाऊल होते. त्याचे अधिकतर काम जरी प्रयोगशाळा स्वच्छ करण्याचे होते तरी त्यामुळे निदान डेव्हीचे काही मुख्य प्रयोग त्याला पाहता आले. Even then Davy did not have much hope for Faraday. Then Faraday got another chance to prove himself. One day Davy tried to recreate a famous electromagnetism and experiment with a fellow chemist, William Wollstone, exploring why when an electric current is applied to a wire, it causes that wire to behave like a magnet. Obviously, the forces were connected, but nobody had figured out how to make it happen continuously. Davy believed that if he could find out why it happened and controlled it, there could be many practical applications of the force, but he was unable to figure it out and was frustrated. He then teased Faraday, asking him to try his hand at it after he was done cleaning the lab. तरी देखील डेव्हीला फॅरेडेबद्दलची फारशी आशा नव्हती.
पण मग फॅरेडेला स्वतःला सिद्ध करण्याची आणखी एक संधी मिळाली. आपली हुशारी दाखवण्याची संधी. एके दिवशी डेव्ही त्याच्या बरोबरीचे केमिस्ट विल्यम वोल्स्टॉन यांच्याबरोबर तारेमध्ये विद्युत प्रवाह सोडल्यानंतर ती तार चुंबक का होते, तरी तारेत चुंबकाचे गुण का येतात या गोष्टीवर इलेक्ट्रॉनिक्स किंवा इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक प्रयोग करून पाहत होते. विद्युत प्रवाह विजेची बदल घडवून आणणारी शक्ती जोडली जात होती हे स्पष्टच होते, परंतु ते सतत घडत राहण्यासाठी काय करावे हे कोणालाच कळत नव्हते. डेव्हीला वाटत होते की हे का होते आणि त्यावर कसे नियंत्रण करता येईल हे तो शोधून काढू शकला तर या विद्युत शक्तीचा प्रत्यक्ष व्यवहारात अनेक ठिकाणी वापर करता येईल. मात्र ते कसे ते त्याला शोधून काढता येत नव्हते. त्यामुळे तो निराश झाला होता. तेव्हा प्रयोगशाळेची स्वच्छता उरकल्यानंतर तू हा प्रयत्न करून पहा असे म्हणत डेव्हीने फॅरेडेला या ठिकाणी डिवचले आणि काही दिवसातच फॅरेडेने तो प्रश्न सोडवला. थोडक्यात सांगायचे तर तो आणखी पुढे गेला. त्याने आणखी अभ्यास संशोधने केली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे परिणामी विद्युत प्रवाहाचे सतत चालणाऱ्या यांत्रिक गतीमध्ये रूपांतर करणाऱ्या विद्युत प्रवर्तन यंत्राचा म्हणजे इंडक्शन मोटरचा शोध लावला. विदिन अ फ्यू डेज Faraday solved the problem. In fact, they went further and the result was the first induction motor which converted electrical current into continuous mechanical motions असं म्हटलेलं आहे. बघा या ठिकाणी असं म्हटलेलं आहे की आणि त्या ठिकाणी काही दिवसातच फॅरेडेने तो प्रश्न सोडवला. थोडक्यात सांगायचं झालं तर तो आणखी पुढे गेला. त्यांनी आणखी अभ्यास संशोधन केली आणि त्याचा परिणाम म्हणजे विद्युत प्रवाहाचे सतत चालणाऱ्या यांत्रिक गतीमध्ये रूपांतर करणाऱ्या विद्युत प्रवर्तन यंत्राचा म्हणजे इंडक्शन मोटरचा त्यानं शोध लावला. द इंडक्शन मोटर स्पर्ड अ रिव्होल्यूशन. फॅन्स, एअर कंडिशनिंग अँड सेविंग मशीन्स अँड फोटोग्राफ्स, पॉवर टूल्स, cars and even trains and aeroplane engines grew out of the simple device which was born out of a mockery directed at Faraday. या विद्युत प्रवर्तन यंत्राने जणू क्रांतीच केली. पंखे, वातानुकूलित यंत्रे, शिवणयंत्रे, छायाचित्रे, विजेवर चालणारी उपकरणे, हत्यारे, मोटारगाड्या आणि रेल्वेगाड्या, विमानाची इंजिन देखील डेव्हीने फॅरेडेच्या केलेल्या थट्टेतून उपवासातून जन्माला आली असे म्हणायला हवे. फॅरेडे बिकेम अ सेलिब्रिटी सायंटिस्ट ओव्हरनाईट. नोबडी नाऊ cared about his social and status or education. This young man had just created a revolution, one would think, and as a teacher Davy was happy at his pupils' achievements, but in reality he was jealous. People started telling Davy that of all his discoveries the best was Faraday himself. This made him even more jealous and angry. Davy gave Faraday an impossible task to keep him out of his way. He handed him a piece of Bavarian glass and which was used in the lenses in telescopes and microscopes and asked him to reverse engineer it. Bavarian glass was manufactured by a secret complicated process and Davies knew that with the equipment available in the lab Faraday would never be able to accomplish the task. This
piece of glass became a significant thing in his life. फॅरेडे एका रात्रीत प्रसिद्ध शास्त्रज्ञ झाला. आता त्याच्या सामाजिक स्थानाबद्दल किंवा शिक्षणाबद्दल कोणाला काही वाटत नव्हते. या तरुणाने खरोखरच एक क्रांतीच घडवली होती. डेव्हीला आपल्या या विद्यार्थ्याच्या यशाबद्दल आनंद झाला असेल असे एखाद्याला वाटेल, पण प्रत्यक्षात मात्र त्याला त्याच्या हेवाच वाटत होता. लोक डेव्हीला म्हणत की त्याच्या सगळ्या संशोधनामध्ये स्वतः फॅरेडे हेच सर्वोत्तम संशोधन आहे. म्हणजे सर्वोत्तम फॅरेडेचेच या ठिकाणी सर्वोत्तम संशोधन आहे. यामुळे तर तो त्याच्या अधिकच मत्सर करी. यामुळे चिडलेल्या डेव्हीने फॅरेडला आपल्या मार्गातून दूर करण्यासाठी अशक्यप्राय असे एक काम दिले. त्याने त्याला दुर्बिणीच्या भिंगात आणि सूक्ष्मदर्शक यंत्रात वापरल्या जाणाऱ्या बॅव्हेरियन काचेचा एक तुकडा दिला आणि त्यावर उलटी विरुद्ध निर्मिती प्रक्रिया पुनर्निर्मिती करण्यास सांगितले. बॅव्हेरियन काच ही गूढ गुंतागुंतीच्या पद्धतीने बनवली जात असे आणि प्रयोगशाळेत उपलब्ध असलेल्या सामग्रीतून फॅरेडे हे काम कधीच पूर्ण करू शकणार नाही हे डेव्हीला माहीत होते. हा काचेचा तुकडा फॅरेडेच्या जीवनातील महत्त्वपूर्ण गोष्ट ठरली. And Faraday had a never give up attitude and he respected Davy, so he accepted the assignment despite and knowing that it would be very difficult. He toiled for 4 years with no help from Davy, and as expected failed. Faraday never learned and never learned the secret, and this remained his first failure. And as a scientist, to remind himself of these difficult times, he kept a single glass brick on his shelf, and as a souvenir, this would inspire him during difficulties time. फॅरेडेचा वृत्ती किंवा फॅरेडेची वृत्ती कधी हार न मानण्याची होती आणि तो डेव्हीचा आदर करीत असे. त्यामुळे काम अत्यंत अवघड आहे हे माहीत असून देखील त्याने ते स्वीकारले. डेव्हीची मदत नसताना 4 वर्षे त्याने खूप परिश्रम केले आणि अपेक्षेप्रमाणे घडले. तो अयशस्वी ठरला. बॅव्हेरियन ग्लासचे ते गुपित रहस्य त्याला कधीच समजले नाही आणि शास्त्रज्ञ म्हणून हे त्याचे पहिले अपयश ठरले. त्या कठीण खडतर काळाची स्वतःला आठवण राहावी यासाठी स्मरणिका म्हणून एक काचेची वीट त्याने आपल्या शेल्फमध्ये ठेवली होती. कठीण काळात ती त्याला स्फुरण देत असे. In 1829, Davy died and Faraday succeeded him as a head of the laboratory. He was free to pursue whatever he liked, and he made another revolutionary and discovery. He noticed that if he moved a magnet, it could produce electrical current, and thus he could now convert motion into electricity. This is how the electrical generator was born, something still used today to generate all kinds of power like dynamos and other devices. 1829 मध्ये डेव्ही मरण पावला आणि फॅरेडे प्रयोगशाळेचा प्रमुख झाला. आता तो त्याला जे काही आवडेल ते करायला स्वतंत्र झाला आणि त्याप्रमाणे त्याने दुसरे एक क्रांतिकारी संशोधन केले. त्याच्या लक्षात आले की चुंबक हलवला किंवा फिरवला तर तो विद्युत प्रवाह निर्माण करू शकतो. यातून तो आता गतीला विद्युत प्रवाहात बदलू शकेल. अशा प्रकारे विद्युत शक्ती निर्माण करणाऱ्या यंत्राचा जनरेटर जन्म झाला, जे आजही डायनामोज किंवा इतर काही उपकरणासारखे सर्व प्रकारची विद्युत शक्ती निर्माण करण्यासाठी उपयोगात
आणले जाते. फॅरेडे वॉज नाव अ लेजेंड. इन 1840 he developed a memory loss which continued for the rest of his life. But the disease did not stop him. He persevered, starting a complicated experiment to prove that light was closely related to electricity and magnetism, a novel thought in those times. फॅरेडे म्हणजे आता एक दंतकथा आख्यायिका महान व्यक्ती बनली होती. 1840मध्ये त्याच्या स्मरणशक्तीचा ऱ्हास होऊ लागला, जे आयुष्याच्या अखेरपर्यंत तसेच राहिले. पण या आजाराने त्याला थांबवले नाही. वीज आणि चुंबकीय शक्ती यांचे प्रकाशाशी अगदी निकटचे नाते आहे हे सिद्ध करणारा गुंतागुंतीचा किचकट प्रयोग करण्यासाठी तो चिकाटीने प्रयत्न करीत राहिला. त्या काळातला तो एक नाविन्यपूर्ण विचार होता. रिमेंबर दॅट पीस ऑफ Bavarian glass Faraday had kept on his shelf, and he was determined to convert the remainder of his first major failure to an instrument of a great success. He used the same glass now to show that in the presence of a magnet, light could be isolated into a single wave rather than spreading out randomly in all directions, a concept called polarization. फॅरेडेने त्याच्या शेल्फवर ठेवलेल्या बेवरीन काचेचा तुकडा आठवतो. आपल्या पहिल्या मोठ्या अपयशाच्या त्या खुणेचा आठवणीचा मोठ्या यशात रूपांतर करण्याचे साधन म्हणून उपयोगात आणण्याचा त्याने निश्चित केलेला होता. हीच काच आता त्याने चुंबकाच्या उपस्थितीत चुंबकाद्वारे सर्व दिशांना कशाही पसरणाऱ्या प्रकाशाऐवजी एका प्रकाश लहरीत त्याला वेगळा करता येतो हे दाखवण्यासाठी वापरली. याच काचेचा उपयोग केला. ही ध्रुवीकरणाची कल्पना मानली जाते. त्या कल्पनेला ध्रुवीकरण म्हटले जाते. He then took the age-old experiment of sprinkling iron filling and on a sheet of paper near a magnet, making circular patterns. He went on to prove that these patterns were not a property of the iron filling. In fact, they were due to the invisible magnetic fields that filled the empty space around the magnet and hence disturbed the fillings. This is where his lack of formal education went against him. Faraday did not know much about advanced mathematics, so he just copied the iron filling patterns with his hand. He was unable to explain them in the form of mechanical equations. He made hundreds of such drawings, but without equations they were not accepted. मग त्याने कागदाच्या तुकड्यावर लोखंडाचा भोगा टाकून त्याच्याजवळ चुंबक ठेवून गोलाकार नक्षी आकार नमुने तयार करण्याचा जुना पुराणा प्रयोग हाती घेतला. या आकारामध्ये लोखंडाच्या भोग्याचे गुणधर्म नाहीत, तर ते खरे म्हणजे अदृश्य अशा चुंबकीय क्षेत्रांनी चुंबकाभोवतीची रिकामी जागा भरल्यामुळे लोखंडी भोगा अस्ताव्यस्त झाला आहे असे त्याला सिद्ध करायचे होते. आणि येथे त्याची औपचारिक शिक्षणाची कमतरता त्याच्या विरोधात गेली. फॅरेडेला प्रगत गणिताबद्दल फारसे ज्ञान नव्हते, त्यामुळे त्याने
हा लोखंडी भुग्याच्या आकाराचे नमुने स्वतःच्या हाताने तयार केले. गणिताच्या समीकरणातून समीकरणे मांडून त्याचे स्पष्टीकरण देण्यास तो असमर्थ होता. त्याने असे समीकरणाशिवाय शेकडो नमुने आकार तयार केले, पण त्यांना सहमती मिळाली नाही. पण पुन्हा एकदा शूर फॅरेडेवर नशिबाने कृपा केली जेव्हा तो जेम्स मॅक्सवेल या श्रीमंत शिक्षित गणिती असलेल्या भौतिकशास्त्रज्ञाला भेटला. फॅरेडेबरोबरच काम करायला तो उत्सुक होता. मॅक्सवेलने फॅरेडेच्या कल्पना समीकरणाच्या स्वरूपात मांडल्या, ज्या आता मॅक्सवेलची समीकरणे या नावाने ओळखल्या जातात. And fortune favored the brave Faraday once again when he met James Maxwell, a wealthy, educated physicist well versed in mathematics. He was willing to work with Faraday. It was Maxwell who translated Faraday's idea into a set of equations that are now called Maxwell's equations. Their combined work has helped us in many ways. Electronics and communication systems today are designed around their discoveries. Someday we might even be able to communicate with aliens across different galaxies using the products these discoveries. बघा, पुन्हा एकदा शूर फॅरेडेवर नशिबाने कृपा केली जेव्हा तो जेम्स मॅक्सवेल या श्रीमंत शिक्षित गणितज्ञ असलेल्या भौतिकशास्त्रज्ञाला भेटला. फॅरेडेबरोबर काम करायला तो उत्सुक होता. मॅक्सवेलने फॅरेडेच्या कल्पना समीकरणाच्या स्वरूपात मांडल्या, ज्या आता मॅक्सवेलची समीकरणे या नावाने ओळखले जातात. त्यांचे एकत्रित काम आपल्याला अनेक प्रकारे उपयुक्त ठरले आहे. आजच्या इलेक्ट्रॉनिक आणि कम्युनिकेशन पद्धती त्यांच्या या संशोधनावर आधारलेल्या आहेत. त्यांच्या संशोधनातून निर्माण झालेल्या उत्पादनांचा वापर करून कधीतरी आपण विविध आकाशगंगातील एलियन्सशी किंवा परग्रहावरील जीवाशी कदाचित संवाद साधू शकू, असं त्यांचं म्हणणं होतं. फॅरेडेज लाईफ स्टार्टेड विथ डिफिकल्टीज, बट ॲज अ ग्रेट सायंटिस्ट ही मेट इच डिफिकल्टी विथ perseverance and conviction. He was given impossible tasks which he undertook as challenges and opportunities. He epitomizes and what the Walt Disney character Pinocchio said. फॅरेडेच्या आयुष्याची सुरुवात खडतर झाली, पण एक महान शास्त्रज्ञ म्हणून प्रत्येक कठीण अडचणीला त्याने चिकाटीने आणि विश्वासाने तोंड दिले. त्याला अशक्यप्राय अशा कामगिऱ्या दिल्या, पण त्याने त्या आव्हान आणि संधी म्हणून स्वीकारल्या. डिस्नेच्या गोष्टीतील पात्र पिनोशिओ म्हणतो, त्याचा तो एक आदर्श नमुना आहे. वेन यू विश अपॉन अ स्टार इट डज नॉट मॅटर हू यू आर. तुम्ही एखाद्या तारेंची इच्छा स्वप्ने बाळगता तेव्हा तुम्ही कोण आहात हे महत्त्वाचे नसते. फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू रिग्नाइटेड बाय APJ अब्दुल कलाम अँड श्रीजन पाल सिंग. APJ अब्दुल कलाम आणि श्रीजन पाल सिंग यांच्या रिग्नाइटेडच्या परिचय पुस्तकातून हा भाग घेतलेला आहे. इन दिस वे आय एम स्टॉप हिअर. थँक यू व्हेरी मच.